higher percentage of respiratory gas, high flow. But normally, higher flow rate is hospital doctors information. Device developments next what we have to develop doctors and inputs. India മാത്രമല്ല globally പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു high end ICU management company. ഞങ്ങളുടെ device എല്ലാം critical care management ആണ് ICU ലേക്കുള്ളത്. Hi, MyFin TV യുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയ ഹെക്ക മെഡിക്കൽ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയ ബിനു അഗസ്റ്റിൻ സർ ആണ്. സർ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. So, tell me about Heka. Heka Medicals, Heka represents, Heka is a Greek word with a meaning magical healing. Magical healing. We started somewhere in June 2020 during the peak COVID time. Prior to starting Heka Medicals, I was also part of two companies. I was a co-founder of two companies, Arc Power Controls and Arc Electronic Motion Controls. And actually we were, one company we were actually dealing with high precision micro motors which is used in many of the medical devices. So I was actually a product specialist in micro motors. And then we also had a company which designs the electronics which controls the motor working of the motors, which is used in medical devices, various medical devices. Maybe it may be a IVD device, it can be a surgical hand tool, it can be an X-ray device, or it can be a protein analyzer. We don't know. I mean, a dental tool. So we were working on applications like this. So we had around 15 years of development and background. So during COVID time, we thought, okay, we should have some product. So the most demanding was something like a ventilator, which is used in every ICU. Because during COVID time, it was a necessity. So we searched and we understood that one of the device, which is actually a growing technology in India, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ആരും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ഡിവൈസ്. ബിക്കോസ് ഐ വെൻറ്റ് ടു മെനി ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ആശ മെഡിസിറ്റി പോലെ പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും പോയി അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിവിസ്റ്റ് പലരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അവിടുത്തെ ബയോമെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫൈനലി വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഹൈ ഫ്ലോ nasal oxygen therapy device, it's in short form it is called HFNC. High flow nasal cannula. High flow nasal cannula. Cannula means? Cannula is actually a small prongs which is actually inserted into the nose. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് അതുവഴി കൊടുക്കും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ മാസ്ക്. ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മെഷീൻ ആക്ച്വലി ബ്ലെൻഡ്സ് എയർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. സി നമുക്ക് നോർമലി we take respiratory gas. So in respiratory gas it is 21% is oxygen. And so but when a patient is having an issue with the saturation, so a patient in ഒരു hypoxemia situation വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ താഴ്ന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണം. അപ്പം HFNC is a device which blends air and oxygen and it is giving warm humidified respiratory gas with a increasingly higher percentage of oxygen. Normally എയറിൽ 21% ആണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത്. അതിവിടെ നമ്മൾ 25, 30, 50, 60, 70% ഒക്കെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഡ്രൈ ഗ്യാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വി ഹാവ് എ ഹ്യൂമിഡിഫയർ where and a heater, we heat and humidify the respiratory gas. We make water vapor, ഒരു 37-degree water vapor ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, it's a hot passover method, ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് we give the respiratory gas to a patient through a nasal cannula which is a heated humidified respiratory gas with higher percentage of oxygen. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ടെക്നോളജി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പീഡിയാട്രിക് ICUവിൽ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, വൈറൽ ബ്രോങ്ക്ലൈറ്റിസ് ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചിനെ HFNCയിലേക്ക് വെക്കും. നമ്മൾ ഹയർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് ഹൈ ഫ്ലോയിൽ കൊടുക്കും. അപ്പം നോർമലി ഉള്ളതിനേക്കാളും ഹയർ ഫ്ലോ റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം തീർത്തും കൊച്ചുകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ദ വെയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂനെറ്റൽ ബേബീസ് ആണെങ്കിൽ മേ ബി 6 liters per minute ആയിരിക്കും ഫ്ലോ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ വലിയ പേഷ്യൻസ് ആകുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, വെയിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 40 കിലോ ഉള്ള അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 40 ലിറ്റേഴ്സ് 50 ലിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്ലോ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. മെഷീൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ICUയിലും വേണ്ട ഒരു ഡിവൈസാണ് HFNC. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ HFNC ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആരുമില്ല. The entire global market is dominated by 1 or 2 companies globally. ഇന്ത്യയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടഡ് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം we identified that there should be a device. There is a huge requirement in India for a cost-effective HFNC device, which is Make in India. നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പോലെ Make in India device ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമാണ്. So we developed a device. ഞങ്ങൾക്ക് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടി. We got the patent for the device. An IoT-based HFNC device name is HekaFlo. And now we have more than 250 installations across India, starting from Andaman and Nicobar Islands up to Himachal Pradesh. എല്ലായിടത്തും പല പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്, ICUസിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കസ്റ്റമർ CMC വെല്ലൂരാണ്. അവിടെ തന്നെ 26 ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. So this is the first device we developed. Then we identified that this device can be modified in such a way that it can be used in a neonatal ICU. കാരണം പ്രീ ടൈം ബേബീസ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രെസ്സിന് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് NRDS, നിയോനറ്റൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രെസ് സിൻഡ്രോം. അപ്പോൾ NRDS ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഫസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സപ്പോർട്ട് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ എ ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ബബിൾ CPAP ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ കറൻ്റ്ലി ദ ബബിൾ CPAP അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ബബിൾ CPAP means continuous positive airway pressure. Okay. So bubbling means actually we maintain a peak pressure on the device through inserting the expiratory to a bubble jar. അതൊരു ടെക്നോളജിയാണ്, ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷനലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ബ്ലെൻഡർ. ഇതൊരു വലിയൊരു കുറേ വയേഴ്സും അതൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിവൈസാണ്. വി മെയ്ഡ് എ വെരി ക്യൂട്ട് ഡിവൈസ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് Heka Neo. It's a cute small device, everything built into one. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇന്നോവേഷനാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് വേൾഡിൽ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. നൗ വി ആർ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കൂടെ കടന്നു പോവാണ്. പക്ഷേ ഈ ഡിവൈസ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ പല ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ എക്സൈറ്റഡ്. ഞങ്ങൾക്ക് CDSCO അപ്രൂവൽ കിട്ടി. 2 ഡിവൈസിന് ഞങ്ങൾക്ക് CDSCO അപ്രൂവൽ ഉണ്ട്. CDSCO മീൻസ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡ്രഗ് കൺട്രോളറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ CDSCO അപ്രൂവൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏത് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും അപ്രൂവൽ വേണം. അപ്പോൾ വി ഗോട്ട് എവറിത്തിങ്. we have a production at a place called Manipalli, which is in Kottayam district. Our head office is at Ernakulam. We are also part of Kerala Startup Mission. KSUMൽ ഞങ്ങൾ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മേക്കർ വില്ലേജിൽ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ബയോനെസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻക്യുബേഷൻ ഉണ്ട്, ബയോനെസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വി ആർ ഓൾസോ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് വിത്ത് CCAMP in Bangalore. വി ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. KSIDC കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. KSIDC ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സീഡ് ഫണ്ട് തന്നത്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ സീഡ് ഫണ്ട് ഗ്രാൻറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ സീഡ് ലോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യെസ്, ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരള ഹാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഞാനിപ്പം പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പല സ്ഥലത്തെ സിസ്റ്റത്തെക്കാളും വളരെ പ്രൊആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് KSUMലുള്ള ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും. അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റും ഈ ഒരു കമ്പനിയും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. സോ നൗ വി ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ്. ഞങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ CE സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, FDA സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. നൗ വി ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫണ്ട് റേസിംഗ് ഫോർ ദ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ്, ഫോർ എ ഓവർസീസ് അപ്രൂവൽ, CE സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഇതെല്ലാം വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. വി ഹാവ് എ ടീം ഓഫ് 22 എംപ്ലോയീസ്. ഞങ്ങളുടെ 3 ഡയറക്ടേഴ്സാണ്. എൻ്റെ 2 ബ്രദേഴ്സാണ്. കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സാണ് പറഞ്ഞത് വൈ നോട്ട് വി സ്റ്റാർട്ട് എ കമ്പനി. അപ്പോൾ എൻ്റെ യങ്ങസ്റ്റ് ബ്രദർ ഡോക്ടറാണ്. നേരെയുള്ള ബ്രദറാണ് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ, ബിജു എന്ന് പറയും, ബിജു അഗസ്റ്റിൻ. ഈസ് ആക്ച്വലി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 30 years. He is actually US citizen. Dr. Joby is a gastroenterologist and he is actually now in Qatar. He is our clinical director.
And my wife also is fully involved in the company. She is actually managing the whole regulatory and overall administration of the company. She's also a director. And then we have a wonderful team of R&D and regulatory and production team. But we have to scale up. We have to grow to the next phase. Okay. ഒരു 100-200 crore company ഒരു 4 to 5 years 100-200 crore company ആയി മാറണം. അതാണ് ഒരു 5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് 5 ഇയേഴ്സിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിഷൻ. അതെ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ R&D ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഗ്ലോബലി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൈ എൻഡ് ICU മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി. ഞങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് എല്ലാം ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്, ICUയിലേക്കുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറാണ്. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് വന്ന പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പഠിക്കാവുന്നിടത്തോളം മാക്സിമം ഡോക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണും, അവരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ അടുത്ത ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് എന്നൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വെരി എക്സൈറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടെ ചെയ്യാവോ, ഈ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഗ്രോത്ത് പോകുന്നത്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിലീസ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് കോൾഡ് മെഷ് നെബുലൈസർ. അത് ICUയിലേക്കുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ CDS കൂടെ ടെസ്റ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. It is basically a drug delivery platform which is working along with an HFNC device or a ventilator ICU. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ HFNC ഡിവൈസ് ആദ്യത്തെ HFNC ഞങ്ങളുടെയാണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള ബബിൾ സിപ്പ് ഞങ്ങളുടെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷ് നെബുലൈസർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെഷ് നെബുലൈസർ ഞങ്ങളാണ്. Then we'll have another 2 more products coming up. അതിപ്പം പറയാറായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയാറില്ല. എല്ലാം ICU മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. ICU മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. 2 പ്രോഡക്ട്സ് കൂടെ ഞങ്ങൾ അധികം താമസിക്കാതെ ഒരു വർഷത്തിനകം ഞങ്ങൾ വിതിൻ 1 year പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തരും. അതിലൊരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പോർട്ടാണ്. വി ഹാവ് എ പാർട്ട്ണർ കമ്പനി ഇൻ തായ്വാൻ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവർ വഴി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോർട്ടിന് പോകുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വെയർ വി ആർ റൈറ്റ് നൗ. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് വി ഷുഡ് ബി നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിറങ്ങിയാലേ തീർച്ചയായും കഷ്ടപ്പാടിന് സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ അവർ തന്നെ കേട്ടിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഐഡിയാസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടേഴ്സ് ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് തരും. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഒരു വെന്റിലേറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങളൊരു HFNC ഉണ്ടാക്കുക, അത് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും, ഭാവിയിലെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറിയിൽ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് എല്ലാം. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് എ മെഡിക്കൽ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എനിക്കത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഏകദേശം ആ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവം പറയാം. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് us. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ വിത്ത് ബിനു അഗസ്റ്റിൻ സർ. സോ ഇത്ര നേരം മൈഫിൻ ടിവിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഇതുപോലത്തെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡോടെ ഭയങ്കര ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ബിനു അഗസ്റ്റിൻ സാറിന് നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. എളുപ്പത്തിൽ സമ്പാദ്യം വളർത്താം. ഇന്ന് തന്നെ MyFin TV ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.